والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ سبھی حضرات کا میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں جو ایک مرتبہ آواز دینے پر آپ سبھی حضرات جو ہے یہاں تشریف لائے اور بچوں کی جو ہے حوصلہ افزائی کیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جنگ آزادی جو آج ہم اور آپ جو ہے جشن منائے ہیں اور جھنڈا کے جو ہے پرچم کشائی کیے ہیں، یہ جنگ آزادی میں آپ سبھی حضرات کو بتا دوں جو اگر تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں، اگر تاریخ کو پلٹتے ہیں تو سب سے پہلے ہندوستان کے اندر جنگ آزادی میں اگر کوئی شرکت حاصل کیا تو ہم اور آپ مسلمان حاصل کیا۔ سب سے پہلے جو ہے اس میں شرکت کرنے والے مسلمان تھے۔ میں آپ کو بتا دوں جو تاریخ کو لوگوں نے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے اور یہ مشہور کر دیا ہے جو 1857 سے جو ہے جنگ آزادی جو ہے شروع ہوئی اور 1857 میں جو ہے جنگ آزادی کی پہلی جنگ لڑی گئی۔ یہ میں آپ کو بتلا دوں جو نہیں، 1857 سے نہیں بلکہ جو ہے 1757 سے جو ہے جنگ آزادی شروع ہوئی تھی، اور سب سے پہلا جو قدم بڑھایا گیا تھا، سب سے پہلے جو میدان میں اترا گیا تھا وہ ہم اور آپ مسلمان تھے، کیونکہ 1601 عیسوی میں جو ہے ہندوستان کے اندر جو ہے انگریزوں نے اپنا ناپاک قدم رکھا، اور ناپاک قدم رکھتے ہی انہوں نے یہ کہا جو میں ہندوستان کے جو ہے تجارتی کام کو بڑا مضبوط کروں گا، ہندوستان کے باشندوں کو، ہندوستان کے رہنے والوں کو بڑا مضبوط کروں گا اور طاقتور بنا دوں گا، ہندوستان کو سپر پاور بنا دوں گا۔ اس لیے مجھے اجازت دیجیے جو میں ہندوستان کے اندر کوئی ایسا کاروبار کھولوں، کوئی ایسا تجارت کا کام جو ہے چالو کروں جس سے جو ہے ہندوستان کو فائدہ پہنچے۔ میرے محترم بزرگوار دوستوں، سب سے پہلے جو قافلہ انگریزوں کا اترا وہ بنگال کے دھرتی پہ اترا، بنگال کے سرزمین پہ اترا اور وہاں جو ہے اپنی حکومت جو ہے چالو کر دیا۔ سب سے پہلے ہندوستان کے اندر شہید ہونے والے نواب سراج الدولہ جو بنگال میں اس کی حکومت تھی، کیونکہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں جو یہ حکومت جو ہے چھینی گئی تو مسلمانوں سے چھینی گئی تھی، کیونکہ 900 سال تک، 1-2 سال نہیں، 900 سال تک مسلمانوں نے اس ہندوستان کے اوپر راج کیا، حکومت کیا، اور 900 سال کے بعد جو ہے انگریز نے اپنا ناپاک قدم جو ہے ہندوستان کے اندر رکھا۔ یقینی سی بات ہے اگر ہم سے کوئی چیز چھینی جائے، ہم سے کوئی چیز جو ہے مطالبہ کی جائے تو صرف اور صرف جو ہے ہم ہی اس سے بغاوت کریں گے اور اس سے مقابلہ کریں گے۔ یہ ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی اور مسلمانوں سے چھینا گیا، انگریزوں نے چھین لیا، تو سب سے پہلے جو ہے مقابلہ کرنے والے اور سب سے پہلے جو ہے جنگ کرنے والے مسلمان تھے۔ سب سے پہلے جو ہے شہید ہونے والے نواب سراج الدولہ جو بنگال کے دھرتی کے رہنے والے تھے، انہوں نے مقابلہ کیا اور ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، لیکن کچھ اپنوں کی جو ہے دشمنی کی وجہ سے اور اپنے جو ہے کچھ غدار بن گئے، جس کی وجہ سے نواب سراج الدولہ جو ہے شہید ہو گئے۔ پھر جو ہے حیدر علی نام کا ایک شخص جو سراغا پٹنم کے رہنے والے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے جو ہے اس کو جو کمانڈر کو جو ہے سنبھالی اور جو ہے انگریزوں سے جو ہے مقابلہ کیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا جو وہ بھی جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ ان کا ایک لڑکا ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ سنتے جائیے جو کس قدر جو ہے مسلمان آگے بڑھتے گئے اور پھر غیروں نے کب ساتھ دیا، یہ تاریخ جو ہے ہم مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ پھر جو ہے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ میر جعفر ایک
गद्दार बन गया, जो मुसलमान था लेकिन जो है गद्दारी पे उतर गया। और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जो है शहीद करने में उसका बड़ा हाथ था। जब अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया तो उनके मैयत के पास जाकर के, उनके बॉडी के पास जाकर के अंग्रेज़ों ने ये ऐलान किया, जो आज से हिंदुस्तान हमारा है, आज से हिंदुस्तान हमारा है, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी, बड़ा पहलवान थे, बड़ा बहादुर थे। और एक मरतबे का वाक़या तो ऐसा हुआ, जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक रास्ते जंगल से जा रहे थे, शेरों ने हमला किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने शेरों के पंजों को जो है और उसके जबड़ों को जो है पकड़ करके चीर दिए और उसके जो है जबड़ों को फाड़ दिए। उस वक्त से आपका लक़ब जो है शेर मैसूर हो गया। मैसूर के रहने वाले थे तो आपका नाम, अब आपका लक़ब शेर मैसूर हो गया, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। 3 दिन तक जो है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लाश के पास कोई अंग्रेज़ डर से नहीं पहुंचा, जो कहीं जिंदा न हो जाए। इतना उनका रौब अब दबदबा था, इतना डर था अंग्रेज़ों को। लेकिन जब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए तो फिर अंग्रेज़ों ने ऐलान किया, जो आज से हिंदुस्तान हमारा है। उस वक्त जो है दिल्ली के अंदर सबसे बड़े आलिम दीन मौलाना अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा जो है सादिर किया, फतवा दिया, जो मुसलमानों, हिंदुस्तान के एक एक फ़र्द, एक एक लोगों, तुम्हारे लिए हिंदुस्तान के अंदर जंग करना जो है, जिहाद करना फ़र्ज हो गया है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपना कब्ज़ा जो है जमा चुका है, अंग्रेज़ों ने अपना सिक्का जो है जमा चुका है। फिर अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के लब्बैक पर हज़रत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों हजरात मिल कर के पूरे हिंदुस्तान के ऊपर मेहनत की है। अब बड़ी मेहनत किए, लोगों को तैयार किए, लोगों को आमादा किए। जो है लोगों, तुम गफलत की नींद में सो रहे हो, अब अंग्रेज़ जो है तुम्हारे ऊपर हुकूमत कर रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा जो तुम्हारा बच्चा बच्चा अंग्रेज़ का गुलाम बन जाएगा। तुम्हारे ऊपर लड़ना फ़र्ज हो चुका है, तुम्हारे ऊपर जिहाद करना फ़र्ज हो चुका है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये खरबली जैसी मच गई, लोगों के अंदर जो है एक फसाद जैसा जो है बर्पा हो गया, मुसलमान तैयार होने लगे। और तारीख शाहिद है, किताब के औराक गवाह है, जो सारे उलमाए किराम जो है इकट्ठा होकर मशवरा किए और मशवरा करने के बाद ये बात तय हुई, जो अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से उखाड़ कर फेंकना है, अंग्रेज़ों को यहाँ से ख़त्म करना है। फिर 1857 में पहली जंग हुई थी बालाकोट के जो है मैदान के अंदर, जहाँ शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो है शहीद हुए। आज भी वहाँ जो है उनकी कब्रें मौजूद हैं और बालाकोट की पहाड़ियाँ जो है गवाह है, जो वहाँ जितने भी शहीद हुए और जितने भी उस जंग में शामिल थे, सारे के सारे मुसलमान थे। फिर 1857 में दूसरी जंग हुई, फिर उसमें भी जो है अक़लियत यानी सबसे ज़्यादा कम जो हमारे हिंदू भाई थे और सबसे ज़्यादा अक्सरियत जो है मुसलमानों की तादाद थी। और जम करके वहाँ लड़ाई हुई, जंग हुई, और इस काबिश से और इस मेहनत से और इस कुर्बानी से कई लाख जो है उलमाए किराम को फांसी के फंदों पे चढ़ाया गया। कई लाख जो है मुसलमानों को जो है खिंजीर के जो है खालों में लपेट करके जलाया गया। कई जो है हज़ार मुसलमानों को जो है खिंजीर के जो है चर्बी में जो है पूरे जिस्म के ऊपर मल करके जलाया गया, बोरियों में लपेट करके पानी में दहाया गया और पानी के अंदर बहाया गया। और इस कदर और इतनी मेहनत के बाद हज़रत महमूदुल हसन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह उनके ऊपर कुर्बान जाइए। अब अल्लाह तबारक ताला सारे शोहदा को जो जंग आज़ादी में शहीद हुए, उनके कब्रों के ऊपर जो है करोड़ों रहमतें नासिल फरमाए। महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह जो है सऊदीया अंदर यानी सऊदी अरबिया के अंदर थे, खाना काबा के अंदर थे। वहाँ से आपको जद्दा लाया गया और जद्दा से फिर जो है आपको कैद करके माल्टा जेल में जो है माल्टा की जेल में डाला गया। और 5 साल तक जो है आप माल्टा की जेल में थे।
مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ہمارے استاد محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر جو ہے تکلیف دی گئی، اب اتنی تکلیف دی گئی